जय जगन्नाथ। आज आम ओडिया ग्रामर संधि विषय आलोचना करवा। यह संधि अपकमिंग एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेणु पुणी भल भाव या पढ़ा बुझा एवं नोट करने मन रखा है। आज आम पढ़ा कौन पढ़ा आज आज आम संधि विषय आलोचना करवा। बुझे पड़ा? ओके देन बढ़िया देसी आलोचना करवा। बुझेगा? संधि विषय आज आम आलोचना कौन लिखाई? हिमालय हिम युक्त आलय। हिमालय मुझे लिखिदी बुझापी। हिम युक्त आलय। हिमालय हिम हूँ पूर्व पद। कौन हिम पदे पूर्व पद एवं आलय हूँ पर पद। पर पद बुझाला। हिम प्लस आलय मिसिक कौन हिमालय। हिमालय बुझाला। हिम हूँ पूर्व पद एवं आलय हूँ पर पद। कौन परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। संधि क्या कहुए? पूर्व पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। बुझे पड़ा? ये संज्ञा अच्छी संधि क्या कहुए? बुझे पड़ा? संधि क्या कहवा आम? परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। पढ़े ना? देखो ये कम्बलासन। कम्बल हूँ पूर्व पद एवं आसन हूँ पर पद। कम्बल पूर्व परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। बुझे पड़ा? पढ़ा है मन रहा। परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण एवं बा ओ पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। बुझा पड़ा? कम्बलासन। कम्बल हूँ पूर्व पद एवं आसन हूँ पर पद। परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण अल एवं प्रथम वर्णर प्रथम पदर प्रथम वर्णर मिलन को आ संधि कहुए है। बुझे पड़ा? संधि तीन प्रकार। संधि केते प्रकार? संधि होती तीन प्रकार यथा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि होची तीन प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। है ना? पढ़ा स्वर संधि विषय। कौन स्वर संधि? बुझा पड़ा? संधि क्या कहुए? परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। संधि तीन प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज आम पढ़ा स्वर संधि विषय। ऋषि कम्बलासन बसी रवींद्र घर को जाउछंती। बुझा पड़ा? बुझा पड़ा? कम्बलासन। कम्बलासन कम्बल युक्त आसन। कम्बलासन। रवींद्र रवि युक्त इंद्र। बुझला? संधि क्या पढ़ी आम? पूर्व पदर शेष वर्ण हल एवं पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। प्रथम वर्ण कौन? आ ल और आ र मिलन रे संधि तैयारी हुए। बुझा पड़ा? ल रे कौन? अ अच्छी ल ल अ एवं आ मिलन कौन होची? आ उच्चारण होगी कौन होची? पूर्व पदरे युक्त होची जाकि कम्बल युक्त आसन। कम्बलासन होची। रवि युक्त इंद्र। रवि इरे कौन अच्छी? हर्षई
ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଇ କଣ ହେଇଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ହର୍ଷ ଏବଂ ଅସ୍ଥର ମିଳନରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଜାତ ହେଇଛି କଣ ଦୀର୍ଘ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ହେଇକି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ରବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। କଣ କହିଲା? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଦେନ୍ ଯିବାକୁ ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆସ ଦେଖିବା ହେଲା। କଣ କହିଛି ଏଠି? 1 ନମ୍ବର ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ସମାନ ଆ ହେଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ଦେବାସୁର ବୁଝିପାରିଲା। ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବ କଣ ହେଇଛି ବ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଇଛି ବ ହେଇଛି। ଏଠି ଅ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ଅ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କଣ ଅଛି ଆ ହେଇକି କଣ ଅଛି ଇ ବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଦେବାସୁର। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ବ ଅ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା ଆ ହେଇଛି। ଆ ଟା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ଦେବାସୁର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ଵେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ତରେ କଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଆ ବୁଝିଲ। ଶ୍ଵେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ନୀଳାଚଳ। ଳରେ କଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଅ ମିଶିକିରି କଣ ଅଛି ଆ ଅଛି। ଆ ଟା କୋଉଠି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। କଣ କହିଲା ଅଯୁକ୍ତ ଅସମାନ ଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅସ୍ତ ଅ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ଅ ଅଛି ଏ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଅ ମିଶି କଣ ହେଇଛି ଆ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଯେ କି ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ। ଏଠି କଣ ଅଛି ଅ ପ୍ଲସ୍ ଆ ହେଇଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କୁ ମନେ ରଖିବା କଣ ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ ବୁଝିପାରିଲେ। ହରେ କଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆ ମିଶି କଣ ହେଇଛି ଆ ହେଇଛି। ଏ ଆ ଟା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ ଦେଖିଲ ଏଠି ଆ ହେଇଛି ସିଂହାସନ। ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକାର ଗୁଣାକାର। ଅଣରେ ଯେ ଅ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ପରପଦ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆ ଅଛି ଅ ପ୍ଲସ୍ ଆ ମିଶି କଣ ହେଇଛି ଆ ହେଇଛି। ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକାର ଗୁଣାକାର। ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଆ ହେଇଛି। ଏ ବି ମନେ ରଖିବା ବୁଝିହେଲା। ଚିତା ଯୁକ୍ତ ଅନଳ ଚିତାନଳ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏ ଯୋଉ ଆ ଅଛି ତ ପ୍ଲସ୍ ଆ ପ୍ଲସ୍ ଅ ସମାନ କଣ ହେଇଛି ଆ ହେଇକିରି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଚିତା ଯୁକ୍ତ ନଳ ଚିତାନଳ। ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁ ସୁଧାଂଶୁ। ଯିବା ଆଗକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଆ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଆ। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ଯୋଉ ଆ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଆ ମିଶି ଆ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପଦର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକାର ସୁଧାକାର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଉପର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ
ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆକାର ଏହି ଆକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କଣ କହିଛି? ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କଣ ହେବେ? ଆ ହେବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଆ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଟା ଆକର ହୋଇ ପୂର୍ବ କଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯାହା ଫଳରେ କି ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକାର ସୁଧାକାର ଅ ବା ଆ ସହିତ ଅ ବା ଆ ମିଶିଲେ କଣ ହବ? ଆ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 କଣ? ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ସମାନ ଦୀର୍ଘଇ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାତୀନ୍ଦ୍ର। ହର୍ଷଇ ଏବଂ ଏ ହର୍ଷ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘକାର ହେଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏରୁ ଏଇ ହର୍ଷଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ଷ ମିଶି କଣ ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘ ହେଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାର ହିସାବରେ ଏଠି ଇଏ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ବସିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଅଛି କଣ? ଦେନ୍ ହର୍ଷଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଦୀର୍ଘଇ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ପରି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ନି ପୂର୍ବପଦ ଯୋଉ ଶେଷରେ ନି ଅଛି ନି କଣ? ହର୍ଷଇ ପ୍ଲସ୍ ଈଶ୍ୱରର ଯୋଉ ପରପଦର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦୀର୍ଘଇ। ତା ମିଶି କଣ ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘକାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଇ ସମାନ ଦୀର୍ଘଇ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ମନେ ରଖିବା କଥା। ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର। ଶଚୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚୀନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏଇ ଯୋଉଟା ଦୀର୍ଘଇ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଭଲ ମନେ ରଖିବା। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର। ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅବନୀଶ। ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଅବନୀଶ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯୋଉ ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ମହିରେ ଯୋଉ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ଅଛି? ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘଇ ସମାନ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ହେଇକି ମହୀଶ୍ୱର ହେଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଇକାର ରୂପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କଣ କହିଛି? ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ କଣ? ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ମିଶି କଣ ହବ? ଦୀର୍ଘଇକାର ହବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଇଏ ହବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ। ଏଠିରେ କଣ କହିଛି? ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ କଣ ହେଇଛି? ସମାନ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦୀର୍ଘର କଣ ହବ? ଏମିତି ଦୀର୍ଘ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ସୁରେ କଣ ଅଛି? ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଦୀର୍ଘଉ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦୀର୍ଘଉ ଏହା କହିଛି ସେ। ସୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସାଧୁ କଣ? ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ପ୍ଲସ୍
দীর্ঘ উ ইকুয়াল টু হর্ষ উ হয়েছি, হর্ষ উ ইকার যুক্ত হয়েছি, বুঝা পড়লা। সাধু যুক্ত উপদেশ, সাধুপদেশ। হর্ষ উ যুক্ত দীর্ঘ উ দীর্ঘ উ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ସିନ୍ଧୁର୍ମି। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଇକୁଆଲ ଟୁ ଦୀର୍ଘ ଉ। ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁର ଶେଷ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ହର୍ଷ ଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଉ ସମାନ ଦୀର୍ଘ ଉ। ବୁଝିପାରିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଇକୁଆଲ ଟୁ ହର୍ଷ ଇକୁଆଲ ଟୁ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଇଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ବଧୁକ୍ତି। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ସମ ଦୀର୍ଘ ଉ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧୁ, ଭୂର୍ଧୁ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧୁ, ଭୂର୍ଧୁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କ'ଣ ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ପରେ ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଉ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଉକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ହର୍ଷ ଉ বা দীর্ঘ উ প্লস হর্ষ উ বা দীর্ঘ উ সমান କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘ ଉ। ଇଏ ହେଇ ଶେଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4। এই ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଇ ସମାନ ଏ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢିବା। ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶୁଭ ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅ ଅଛି। ଅ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଇ ସମାନ ଏ। ଏ କାର ହବ ନା? ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏ ହେଉଛି ଏ କାଟା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ହେଇଛି। ସୁର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଯେ ଅ ଅଛି, ଅ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଇ ମିଶି ଏ ହେଇଛି ସୁର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେନ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ମିଶି ଏ ହୁଅ ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଗଣେଶ। ଏ ଗଣେଶ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟା ଶୁଦ୍ଧିରେ ପଡେ ଗଣେଶ। ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଲା। ଗଣେଶ ସଠିକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ, ବହୁତ ବାର ଆସିଯାଏ ଗଣେଶ। ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଦେବେଶ। ବୁଝା ପଡିଲା? କ'ଣ ଦେବ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ମିଶି ଏ ହୁଏ। ଏଟା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ ନା? ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଦେବେଶ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଇ ସମାନ ଏ ହୁଏ। ଯଥା ମହା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର। ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଯଥେଚ୍ଛା। ବୁଝା ପଡିଲା? ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସମାନ ଏ। ରମା ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ରମେଶ। ମହା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ମହେଶ୍ୱର। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏହାକୁ ବି ମନେ ରଖିବା।
ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ? ଅ କିମ୍ବା ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ କଣ ହେବ? ଏ ହେବ ଏବଂ ଏ କାଟା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝା ପଡିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ମନେ ରଖିବା। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ ଆଡକୁ। ଅ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ସମାନ ଓ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଲମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବ ଦର ଅ କଣ ଏଇ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଉ ମିଶି ଓକାର ହେଲା। ବୁଝା ପଡିଲା? ଓକାର ଲମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବ ଦର ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବୁଝା ପଡିଲା? ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅ ପ୍ଲସ୍ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଉ ମିଶି କଣ ହେଲା ଓ ହେଲା। ଓକାର ହେଇ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଅ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ସମାନ ଓ। ନବ ଯୁକ୍ତ ଉଢା ନଉଢା। ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳର୍ମି। ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉ ମିଶି କଣ ହେଲା ଓ ହେଲା। କଣ ହେଇଛି ମହା ଯୁକ୍ତ ଉଧଧି ମୁହଁଦଧି। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋ ଦକ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ। ମହା ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମୁହର୍ମି। ବୁଝା ପଡିଲା? ମହା ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମୁହର୍ମି। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଥିରୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଉ ବା ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଓ କାର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କଣ ଅ ବା ଆ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କଣ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ମିଶି କଣ ହୁଅନ୍ତି ଓକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଓକାରଟି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି? ଅ ଯୁକ୍ତ ରୁ ସମାନ ଅର ହେଇଛି। ବୁଝା ପଡିଲା? ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦବା। ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି। ପୂର୍ବ ପଦରେ କଣ ଅଛି ସପ୍ତ ଅ ପ୍ଲସ୍ ରୁ ମିଶି କଣ ହଉଛି ଅର୍ ଏବଂ ଏ ଅ ଟା ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରେଫ ହୋଇ ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିଲୁ? କଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବୁଝିଲା ଅର୍ ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି। ଏଥିରେ କଣ ହେବ ନା ଏଇ ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି ଇଏ ଅ ଟା କଣ ହବ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇ ପର ପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଝା ପଡିଲା? ଅ ଟା ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଠୁ କଣ ହେଲା ଏଠି ଅ ପ୍ଲସ୍ ରୁ ସମାନ ଅର୍। ଏହି ଅ ଟା ରେଫକାର ହେଇ କଣ ହେଇଛି ପରପଦର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଝା ହେଲା? ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅର୍। ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ମହା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅର୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ଅର୍ ରେଫ ହୋଇ ପର ପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପର ପଦରେ କଣ ଏଇ ପର ପଦରେ ଯୁକ୍ତ ହବ।
ଅରଟା ରେଫ ହୋଇକି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅ ବା ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେବା? ଅର ଏବଂ ଏଇ ଅଟା ରେଫ ହୋଇ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ହବ? ପରପଦର ବନରେ ଯୁକ୍ତ ହବ, କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ରୁଲ ନମ୍ବର 7 କୁ। ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? ଅ ଯୁକ୍ତ ଏ ସମାନ ଐ, ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏସି ହିତୌସି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ହିତ ତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅ ଅଛି, ଅ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶି କ'ଣ ଅଛି? ଐ ମିଶିଛି ଏବଂ ଏ ଐକାରଟା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ପୂର୍ବପଦର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏସି ହିତୈଷୀ, ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଜନ ନର କ'ଣ? ନରୁ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଏ ରୁ ଏ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଏ ସମାନ ଐ, ଏ ଐଟା ଜନୈକ, ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଐ ସମାନ ଐ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଅତୁଳ ଳରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅ ଅଛି ଏବଂ ଐ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି? ଐକାର। ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶି ଐ ହୋଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ତଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ, ତଥୈବ। ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ 2-3 ବାର ପଚାରି ସାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ତଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ, ତଥୈବ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଐ ସମାନ ଐ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବୁ। କ'ଣ ଅଛି? ମହା ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ମହା ମାନେ କ'ଣ? ଆ ପ୍ଲସ୍ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ଐ ଯୁକ୍ତ ଐ ହେଇଛି ନା, ଐ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଐ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଐକାର ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ? ପୂର୍ବବର୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଆଗରେ? ଯେଉଁ ରୁଟା ଥିବ ଅଟା କିନ୍ତୁ ପରପଦର ଯୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲା? ପରବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅ ବା ଆ ସହିତ ଏ ବା ଐ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଐକାର ହବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବଂ ଏ ଐକାରଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ପୂର୍ବ ବର୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ। ଓକେ। 8 ଅ ଯୁକ୍ତ ଓ ମିଶି ଓ ହୁଏ। ଯଥା ଅ ପ୍ଲସ୍ ଓ ସମାନ ଔ। ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଓଘ ଜଳେଘ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଓଘ ଜଳେଘ। ଏଠି ଯେଉଁ ଳରେ ଅ ଅଛି ଏବଂ ଓ ମିଶି ଔକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନର ପଚାରିଥାଏ ହେଲା। ବିମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ ବିମ୍ବଷ୍ଟ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବିମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ ବିମ୍ବଷ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିଦେବା ଆମେ। ଏହାକୁ ଏକ୍ଜାମିନର ଏଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଥାଏ ହେଲା। ଅ ଯୁକ୍ତ ଔ ସମାନ ଔ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବନ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନୌଷଧି। ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶି ଔ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ମୁହାଁ ଯୁକ୍ତ ଔଜ ମହେଜ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଔ ସମାନ ଔ। ମୁହାଁ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଔ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଔକାର କ'ଣ ହୁଏ? ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ? ଅ ବା ଆ
ଯୁକ୍ତ ଓ ବା ଔ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଔକାର ହେବେ ଏବଂ ଏ ଔକାରଟି କ'ଣ ହବ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ୟ ଦେଲେ ମିଶିବ ୟ ହେବ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତି ହର୍ଷଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶି କ'ଣ ହେବ ୟ ଏ ୟଟା କ'ଣ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ ହେଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲା? ହର୍ଷଇ ପ୍ଲସ୍ ଆ हर्षई प्लस आ समान या बुझा पड़ला इति युक्त आदि इत्यादि इति युक्त आदि कौन हर्षई प्लस आ इक्वल टू या बुझा पड़ला याटा पूर्व पद रे पूर्व बन रे युक्त होई अछि। दीर्घई प्लस अ य सूची युक्त अग्र सूच्यग्र सूची दीर्घई प्लस अ इक्वल टू य योटा सूची युक्त सूच्यग्र दीर्घई प्लस उ समान यू है अभियुक्त उदय अभ्युदय बुझा पड़ला अभियुक्त उदय अभ्युदय बुझा पड़ला एथिरु आमे जानले जे कोन जानले हर्षई बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर रे हर्षई बा दीर्घई स्थान रे य होए यही य ओ परवर्ती स्वर वर्ण मिलित होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए कोन हुए हर्षई बा दीर्घई युक्त हर्षई बा दीर्घई मिसी कौन सृष्टि हुए ये हुए ई बा यो स्थान रे य हुए बुझा पड़ला एवं ये अपरवर्ती स्वर वर्ण मिलित होई पूर्व वर्ण रे युक्त होंती कौन पूर्व वर्ण रे युक्त होंती बुझा पड़ला पिला माने देन जीवा 10 नंबर आड़कू दीर्घ अ व अनु युक्त अय अनुय बुझा अनु हर्ष प्लस अ युक्त समान व अनुयुक्त अय अन्वय बुझा पड़ला देन जीवा सो उ प्लस ए व प्लस ए वे अनुयुक्त एषण अन्वेषण ये मध्य बहुत बार एग्जाम रे पचारि सानिछि अनुयुक्त एषण अन्वेषण सो प्लस आ व प्लस आ वा सु युक्त आगत स्वागत बहु युक्त आडंबर भौडांबर बधु युक्त आदि बद्ध आदि एथिरु जणा गला जे हर्ष बा दीर्घ परे हर्ष बा दीर्घ भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले हर्ष बा दीर्घ स्थान रे व हुए बुझा पड़ला देन जीवा आगकू कौन अच्छी एठी ए प्लस अ मिसी अय हुए बुझा पड़ला ए प्लस अ मिसी अय हुए ने युक्त अन नयन कौन अच्छी ने ए प्लस अ मिसी कौन होची अ मिसी कौन हुए अय अयटा कौन हम परवर्ती स्वर वर्ण युक्त बुझला कौन है ने युक्त अन अय हुए नयन बुझा पड़ा न अयन
ଅୟଟା ଏଥିରେ ଏଡ୍ ହେଇଛି ଅୟ ଅୟ ନୟନ ହେଇଛି ଅଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆୟ ଆୟ ବୁଝା ପଡିଲା। ନଈ ଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ ଗୌ ଗଈ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ କ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ବାର ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏ ବା ଅଇ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ଓ ଅଇ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହୁଏ ଓ ଅୟ ଓ ଆୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡିଲା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ହେବ ଏବଂ ଅଇ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ। ବୁଝା ପଡିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ। ଓ ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶି ଅବ୍ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡିଲା। ଓ ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶି ଅବ୍ ହୁଏ। ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ ଔ ଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶି ଆବୁ ହୁଏ। ଅବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଆବୁ। ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ। ଏଗୁଡିକ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବା କଥା। ଭାବୁକ ସମାନ ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ। ପବନ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ ଭବନ ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ। ବୁଝା ପଡିଲା। ଓ ବା ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ଓ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। ଏହି ଅବ୍ ଓ ଆବ୍ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଣ ଦେଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦେବା। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ। ବୁଝା ପଡିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ସରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।